바이블 1311. 오늘은 호세아 7장을 함께 묵상해 보도록 하겠습니다. 호세아 7장에서도 4장부터 4, 5, 6, 7 계속 이제 에브라임 이스라엘에 대해서 질타하는 내용이 계속 이어지고 있습니다. 1절에 보시면은 Sins of Ephraim, Crimes of Samaria. 그래도 이것을 죄를 짓는 것을 they do not realize, 그들이 깨닫지를 못한다는 그런 내용부터 해서 그들의 악을 기뻐하고 그 하는 것을 회개를 하지 않는다, 그런 내용들이 이어지고 있으면서 여기 이제 5분이라는 말이 나오는데, 옛날 그 성경에는 이제 화덕이라고 번역한 것도 본 것 같은데, 그런 불을 달구면 이제 벌겋게 되어서 음식을 익히는 화덕과 같은 그런 비유를 써가지고 밤에는 이렇게 지나다가 아침 되면은 음식을 위해서 벌겋게 달구어지는 그 욕정, 그리고 자신의 욕망이 그렇게 달구어지는 것 같은 그런 비유들을 하고 있습니다. 백성들이 또 그들의 통치자들을 삼켜버린다. 백성들이 그냥 지도자들에 대해서 뭔가 이게 영향력을 행사하는 것 같은데, 그래서 왕들이 다 넘어지고 자신들이 요구한 대로 안 되면은 어, 탄핵 탄핵해버리고 끌어내려버리고, 그런 그 비유가 될지 모르겠는데, 하여튼 그런 내용들 기록을 하고 있습니다. 그래서 우리 북한하고 남한도 이렇게 비유가 될 수 있겠지만, 북쪽 이스라엘, 남쪽 유다, 이 에브라임이 다른 나라 열방들과 막 섞이게 되면서 외국인들이 와가지고 foreigners sap his strength, 그 기운을 다 셉 해버린다, 진액을 빨아먹는다는 것인데, 진액을 다 빨아버리고, 그래도 이스라엘의 그 에러건스, 교만이 그들을 증거한다. 이런 모든 일에도 불구하고 하나님 여호와를 찾지 않는다는 그런 내용. 그리고 11절에는 이집트와 이 아시리아가 언급이 되면서 그 당시에 이제 지금 우리나라로 치자면 이제 중국과 미국이라고 할 수가 있는데, 이집트는 자신이 이스라엘을 이렇게 확보를 해야 그 통로를 확보하게 되니까 지정학적인 요건에 의해서 이집트와 아시리아, 이집트로 이제 불렀다가 아시리아에 붙었다가 중국에 붙었다, 미국에 붙었다. 이게 한쪽에 붙어가지고 해결될 문제가 아닌데 그렇게 계속한다. 그래서 결국 이제 북쪽 이스라엘은 BC 722년에 아시리아에게 멸망당하고, 남쪽 유다는 한 136년쯤 지나서 BC 586년에 바벨론에게 멸망을 당하게 되는 그러한 내용이 구약에 기록이 되어 있습니다. 그럼에도 불구하고 호세아 선지자는 하나님은 계속 내가 그들을 리딤해 주려고, 그들을 구속해 주려고 했지만 그들이 they speak lies against me, 나에 대해서 거짓을 말한다. 진실로 이렇게 마음에서 우러나오는 정말 그러한 진실의 마음을, 내가 죄인입니다 그러면 정말 진실로 고백을 해서 삶을 돌이키려는 그런 행동을 하지 않고 계속 입에 발린 소리만 하고 해결을 하지 않으니까 하나님도 그들에 대해서 도와줄 수가 없는 그런 상황이 되고 있다. 그래서 15절에도 내가 그 단련을 시키고 강하게 했지만 그들이 they plot evil against me, 나에 대해서 악을 도모하는, 플롯 evil 하게 되는, 계속 엉뚱한 것으로 대국박을 머리를 굴리게 되는 그러한 상황들이 발생을 하고 있다. 그래서 16절이 이제 마지막 절이고, 맨 마지막에 보면은 For this they will be ridiculed in the land of Egypt, 그들이
조롱을 당하게 될 것이다. be ridiculed 하니까 수동태로 사용이 돼서 어디에서? in the land of Egypt. 이집트에서 또 조롱을 당하게 될 것이다. 예레미야 선지자 예레미야를 읽어보면 예레미야 선지자가 이집트로 가면 안 된다고 했는데 거기까지 또 가서 뭐 그걸 말하는지는 모르겠지만 조롱을 당하게 될 것이다. They will be ridiculed in the land of Egypt. 그러한 내용을 7장에서 기록을 하고 있습니다. 1절부터 네이티브 스피커의 목소리로 한번 쭉 들어보시도록 하겠습니다. Chapter 7. Whenever I would heal Israel, the sins of Ephraim are exposed and the crimes of Samaria revealed. They practice deceit. Thieves break into houses, bandits rob in the streets. But they do not realize that I remember all their evil deeds. Their sins engulf them. They are always before me. They delight the king with their wickedness, the princes with their lies. They are all adulterers, burning like an oven whose fire the baker need not stir, from the kneading of the dough till it rises. On the day of the festival of our king, the princes become inflamed with wine, and he joins hands with the mockers. Their hearts are like an oven. They approach him with intrigue. Their passion smolders all night. In the morning it blazes like a flaming fire. All of them are hot as an oven. They devour their rulers. All their kings fall, and none of them calls on me. Ephraim mixes with the nations. Ephraim is a flat cake, not turned over. Foreigners sap his strength, but he does not realize it. His hair is sprinkled with gray, but he does not notice. Israel's arrogance testifies against him. But despite all this, he does not return to the Lord his God, or search for him. Ephraim is like a dove, easily deceived and senseless, now calling to Egypt, now turning to Assyria. When they go, I will throw my net over them. I will pull them down like birds of the air. When I hear them flocking together, I will catch them. Woe to them because they have strayed from me. Destruction to them because they have rebelled against me. I long to redeem them, but they speak lies against me. They do not cry out to me from their hearts, but wail upon their beds. They gather together for grain and new wine, but turn away from me. I train them and strengthen them, but they plot evil against me. They do not turn to the Most High. They are like a faulty bow. Their leaders will fall by the sword because of their insolent words. For this they will be ridiculed in the land of Egypt. 네, 16절까지 보셨는데 1절부터 보시면은 Whenever I would heal Israel, 내가 이스라엘을 I would heal Israel, 이스라엘을 치유하려고 할 때마다 the sins of Ephraim are exposed, 에브라임의 죄가 드러났다. 그리고 the crimes of Samaria revealed, 그 사마리아의 범죄가 나타났다. exposed 되고 revealed 되고 they practice deceit, 그들이 속이는 것을 행하고 practice deceit, 속이는 것을 행한다. practice deceit하고 thieves break into houses, 도적들이 집을 뚫고 침입한다. break into, thieves break into houses, bandits rob industries. 그리고 bandits, 이 도적대들은 bandits들은 rob industries, 거리에서 훔친다. 마구 완전히 무법천지가 된 그런 이렇게 상황을 묘사를 하는 것 같은데. But they do not realize that I remember all their evil deeds. 그러나 그들이 깨닫지 못하는, 알지 못하는 것. Do not realize. realize 하지 못하는 것은 내가 이 모든 것을 다 기억한다는 것을 그들은 모른다. Their sins engulf them. 그들의 죄가
그들을 engulf, 삼킨다. engulf한다. They are always before me. 그 죄들이 그들이 항상 내 앞에 있다. 그 죄들이 they가 아마 그 죄들을 말하는 것 같은데 그 죄들이 항상 내 앞에 있다. They delight the king with their wickedness, the princess with their lies. 그들이 왕을 delight 하면 영어로는 이제 기뻐한다는 뜻인데 그들의 악과 함께 왕을 기뻐한다. The princess, 프린세스들과 함께 그들의 거짓을 기뻐한다. 이것을 NOCR 단넷의 호크마 주석을 보시면은 기쁘게 하다 해서 이제 수동태로 쓴 모양인데 사마흐와 마샤흐 통치자를 기름 부어 세우는 것으로 해석한 학자들도 있으나 이것은 이제 받아들이기 어렵다. 그들이 통치자들을 왕을 기뻐한다. 악으로서 위키드니스로 했으니까 그 백성들이 거짓 아첨과 부도덕한 행위로 그들을 기쁘게 해서 그 왕이나 이제 통치자들을 어떻게 자신들의 편으로 이렇게 목적을 달성할 수 있을까? 자기들의 정치적 목적을 달성하기에만 급급했음을 보여준다고 그렇게 해석을 하고 있습니다. 4절에 보시면은 They are all adulterous, burning like an oven whose fire the baker need not stir from the kneading of the dough till it rises. 그들 모두는 adulterous, 간음하는 자들이다. 그 모두가 이 에브라임에 있는 모든 사람들이 adulterous이다. burning like an oven, 타오르는 그 화덕과 같다. 그 불이 whose fire, 불이 어떤 불이냐? Baker did not stir from the kneading of the dough. kneading of the dough 하면 밀가루를 이렇게 반죽하는 것을 말하는데 그 kneading of the dough, 밀가루를 반죽한 것으로부터 그 베이커 하면 빵 굽는 자들이 did not stir, 이 stir 할 필요가 없다. 불이 이미 화덕이 그냥 확 이렇게 붉게 돼 있어 가지고 더 불을 달굴 필요가 없을 정도로 그들이 이렇게 어덜트러스가 돼서 욕망으로 불타오르는 자신의 목적을 달성하기 위해서 불타오르는 그러한 이렇게 모습을 얘기를 하고 있는데 till it rises, 그것이 막 불타오를 때까지 이렇게 자신의 목적을 위해서 불타오르는 오븐에 비유를 하고 있습니다. On the day of the festival of our king, the princess become inflamed with wine. 그래서 페스티벌, 우리 왕의 축제의 날에 on the day of the festival of our king, 축제의 날에 그 프린세스들이 어떻게 되었냐? become inflamed with wine. 와인으로 inflamed 하면 이제 플레임하고 불꽃이니까 막 불꽃이 타오르는 inflamed 되었다. 불긋게 이제 와인을 마셔가지고 술 취한 그런 상태, inflamed with wine 돼버린 그런 상태가 되었다. 누가? 프린세스들이, 통치자들이. He joins hands with the mockers. 그 mockers 하면은 이제 조롱하는 사람들을 말하는데 그 조롱하는 자, 비웃는 자들과 함께 손을 조인을 했다. 같이 함께 손잡고 부패하고 이제 타락한 그 모습들을 화덕에 비유를 해가지고 계속 얘기를 하고 있는데 Their hearts are like an oven. 여기서도 이제 오븐을 얘기하면서 화덕을 얘기하면서 그들의 마음이 마치 화덕과 같은데 They approach him with intrigue. 그들이 그를 인트리그로서 음모로서 그들이 그에게 접근을 한다. 이렇게 백성과 어떤 통치자들 사이에서 벌어지는 음모 인트리그 그런 것을 얘기를 하면서 여기 이제 스몰더 하는 것은 검게 걸린다는 말인데 밤새도록 그들의 그 열정이 패션이 their passion smolders all night. 밤새도록 그것이 이제 뭐 화덕에 마치 이렇게 불이 가해져 가지고 데펴지듯이 검게 걸렸다. Their passion smolders all night. In the morning it blazes like a flaming fire.
그래서 아침이 되니까 그것이 막 blazes 불타올라 가지고 blazes like a flaming fire 그 타오르는 불꽃처럼 불타오르는 그 blazes 하는 그런 상황이 돼 버렸다. All of them are hot as an oven. 그래서 그들 모두는 오븐 화덕과 같이 여기도 오븐이 또 화덕이 또 나오고 있는데 이 화덕과 같이 뜨겁게 되어 가지고 all of them are hot as an oven. They devour their rulers. 그들이 그들의 통치자들을 삼킨다. 이게 통치자들은 또 자신들의 이익을 추구하고 또 밑에 있는 백성들은 통치자들을 어떻게 이용해 먹을까? 그래서 서로 이용해 먹을 것만 서로 그런 머리만 굴리는 그런 상황이 되는 all their kings fall 모든 왕들이 그래서 넘어지고 none of them calls on me 그들 중에 아무도 나를 부르는 자가 없다. 왜 이런 모습이 됐습니까? 왜 이스라엘이 이런 모습이 됐습니까? 왜 한반도가 이런 모습이 되었습니까? 왜 대한민국이 이런 모습이 됐습니까? 그렇게 울부짖으면서 정말 마음에서 올바른 것을 회복하고자 하는 그런 부르짖음이 아무도 그렇게 하지를 않는다. Ephraim mixes with the nations. Ephraim is a plate cake not turned over. 에브라임이 그 열방들과 믹시스 되었다. 그 나라에서 이제 다른 주변의 열강들이 지금 같으면은 지금 이스라엘 가자지구 전쟁이 있지만 위에 이제 레바논이 있고 우편으로 시리아 남쪽으로 이집트 뭐 그 주위에 이제 아라비아 반도에 보면은 뭐 아랍에미리부터 카타르 바레인 그런 여러 나라들이 예멘 오만 그런 나라들이 주변에 이렇게 있는데 그런 나라들하고 이렇게 섞였다. 이브라임 is a plate cake not turned over. 에브라임은 플랫 케이크 하면 이제 플랫 하면 평평하다는 말인데 타이어가 가다가 이제 평평하게 되면 플랫 타이어 하면은 타이어 펑크난 것을 플랫 타이어라 그러는데 이 케이크 평평하게 되어 버렸다. not turned over 뒤집어지지 않은. 그러면 한쪽만 이렇게 익어가지고 한쪽이 아래쪽은 타게 되고 위에는 익지 않은 생으로 된 밀가루가 그대로 있으니까 먹지를 못하는 그런 이렇게 것을 비유하게 되는데 에브라임이 is a flat cake not turned over 그렇게 돼버렸다. 9절에 foreigners sap his strength. 그래서 그 에브라임의 이제 여러 이렇게 내셔널리티가 와가지고 sap his strength 그 힘을 빨아들인다. sap한다. sap. But he does not realize it. 그럼에도 그가 그것을 깨닫지를 못한다. Does not realize it. His hair is sprinkled with gray, but he does not notice. 그의 머리털이 gray 백발로서 이렇게 막 흐트러진 그런 모습을 말한 것 같은데 His hair is sprinkled with gray, but he does not notice. 그럼에도 does not notice, 알지를 못한다. does not realize it, does not notice, 깨닫지도 못하고 알지도 못하는 그런 상황이 됐다. Israel's arrogance testifies against him. 이스라엘의 arrogance, 교만이 그에 대해서 증거를 한다. But he, despite all this, 이 모든 것에도, despite all this, he does not return to the Lord his God. 그가 여호와 하나님에게로 돌아가지를 않는다. 또는 search for him, 그를 찾지도 않는다. 하나님에게 돌아가거나 그 하나님에게 cry out 하거나 부르짖거나 그를 찾아야 되는데 그렇게 하지를 않는다. Ephraim is like a dove, easily deceived and senseless. 에브라임은 마치 비둘기와 같아. 계속 비유법으로 이제 이 비둘기를 얘기하면서 도브를 얘기하는데 그 도브는 easily deceived, 쉽게 속임을 당하고 senseless, 지각이 없는 그런데 이제 좋지 않은 신약에 보면은 비둘기 같이 순결하고 뱀같이 지혜로워라 비둘기와 뱀을 언급을 하게 되는데 여기에서는 비둘기 도브를 언급하면서 좋지 않은 easily deceived하고 senseless한 모습으로서 얘기를 하면서 now calling to Egypt
그러면서 어디에다가 지금 하느냐? 이집트에다가 도와달라고. Now turning to Assyria. 아시리아에 도와달라고. 우리 힘이 약하니까 중국이 우리를 좀 이렇게 경제적으로 좀 도와달라 그러고, 또 미국 보고 우리 우방이니까 도와달라 그러고, 혼자 두 발을 딱 딛고 일어서서 자주적으로 할 생각을 하지를 않는다. Now calling to Egypt. Now turning to Assyria. 물론 이렇게 써서 이집트와 아시리아와 교육도 하고 그렇게 해가야 되겠지만, 이 정신 상태가 의지를 해서 어떻게 위에 정치가들이나 그런 사람들을 뺏겨 먹을까, 어떻게 정치가들은 또 밑에 백성들을 어떻게 이용해 먹을까, 그런 것만 생각하고 있는 그런 지금 상태를 전반적으로 호세아에서 얘기를 하고 있는데, When they go, I will throw my net over them. 그들이 갈 때 내가 I'll throw my net over them. 그들 위로 내 그물을 던질 것이다. I will pull them down. pull down, 끌어내릴 것이다. pull them down like a birds of the air. 공중의 새를 pull down 하듯이 그렇게 그물을 던져서 그를 끌어내릴 것이다. When I hear them flocking together. 내가 그들을 들을 때 flocking together. 플락 하면 이제 모여드는 건데, 함께 모이는 소리를 이렇게 막 새들이 팍 하면서 막 함께 날아가는 소리를 이제 들으면 I will catch them. 내가 그들을 잡아버릴 것이다. I will catch them 해버릴 것이다. When I hear them plucking together. 이 영어 발음 플럭 하면서 날아가는 모이는 plucking together 할 때에 I will catch them. 내가 그들을 잡아버릴 것이다. Woe to them because they have strayed from me. 화 있을진저. Woe to them. 그들에게 화 있을진저. 왜냐? Because they have strayed from me. 그들이 나를 떠나서 have strayed. 나를 떠나서 이리저리 다니면서 strayed 하기 때문에. They have strayed from me. Destruction to them. 그들에게 파멸이다. Destruction to them. 하나님을 떠나서 어디를 다니든지 그것은 파멸이다. Because they have rebelled against me. 나에 대해서 그것은 반역을 하기 때문에. I long to redeem them. 내가 그들을 redeem 하려고, 다시 회복시켜 주려고, 다시 redeem 하려고. redeem 하면 이제 re가 다시 사다는 거니까, 내가 이게 이제 어떤 그 영적인 의미로는 죄에 팔린 사람을 다시 리딤한다, 구속한다는 그 말로서 사용이 되는데, redeem. 내가 그들을 다시 이렇게 악한 세력에게 팔렸지만 내가 그것을 구속해 주려고, redeem 하려고 I long to redeem them. 그들을 long to redeem them 하려고 했으나 they speak lies against me. 그들이 나에 대해서 거짓을 말한다. They speak lies against me. 내가 redeem 하려고 했지만 they speak lies against me 한다. They do not cry out to me from their hearts. 그들이 마음으로부터 나에게 do not cry out. 나에게 소리를 뭐 내든지 안 내든지 하여튼 마음 깊숙한 진심 어린 그러한 태도로서 나에게 cry out을 하면은, 그러면은 그 부르짖음에 여호와 하나님께서 응답하시고 그 상황을 바꾸어 줄 텐데, 그렇게 부르짖질 않는다. They do not cry out to me from their hearts, but wail upon their beds. 그들이 운다, wail한다, wail upon their beds. 그 침대 위에서 운다. 그들에게서 나에게 모든 것을 다 털어놓고 나를 의지하면은 그 문제를 해결해 줄 텐데, 그렇게 하지 않고 침대에서 그 비참한 현실만 바라보면서 울게 된다. 그 비참함 속에서 그것이 가장 이제부터는 위로 올라갈 길밖에 없다는 것을 발견하는 것이, 그것이 바로 복음인 것이고, 그것이 바로 구원의 시작 진정한 출발점이 되는 것인데, 그렇게 하지 않고 끝까지 자기가 바라보는 그 상황, 자기가 바라보는 현실만을 보면서 wail upon their beds, 침상에서 울기만 한다. They gather together for grain
and new wine, but turn away from me. 그들이 함께 grain and new wine, 곡식과 새 포도주를 gather together, 그것을 모으는데 그러나 turn away from me, 그들이 나로부터는 turn away, 돌아섰다. 그들이 먹고 살기 위해서 어떤 짭도 있어야 되고 먹고 사는 생존의 일들을 하기 위해서 gather together, 함께 모여서 뭔가 협동조합도 만들고 은행도 만들고 자본주의도 만들고 사회주의도 만들고 그 자본주의와 사회주의라는 것 자체가 해겔의 좌파, 해겔의 우파가 이렇게 기운이 시작이 돼서 이렇게 만들었다고 하지만 하여튼 먹고 살기 위한 여러 가지 수단들을 강구하지만 turn away from me, 나로부터는 turn away, 돌았었다. I trained them and strengthened them, but they plot evil against me. 내가 그들을 훈련을 트레인을 시키고 strengthen them, 그들을 강하게 했는데 그들은 plot evil against me, 나에 대해서 악한 음모를 꾸민다. plot evil, 악한 음모를 꾸민다. They do not turn to the most high. 그들이 가장 높으신 지존자에게 do not turn to the most high, 가장 높으신 자에게 돌아서지를 않는다. They are like a faulty bow. faulty 하면 속이는 활이다. 속이는 활과 같이. like a faulty bow. 그들이 마치 속이는 활과 같아. NOCR 단넷의 호크마 주석을 보면은 여기 이제 속이는 활과 같으며 해서 관역을 빗나가는 화살을 가리킨다고 했는데 하나님의 백성이면 이제 그 율법을 이렇게 지킨다는 것이 관역을 빗나간다는 것이 죄라는 그런 의미가 있기 때문에 그것을 화살에 비유해 가지고 율법에서 벗어나서 우상과 이방 민족을 의지하는 상태를 비유하고 있다. 그래서 하나님은 그 백성을 신뢰할 수가 없다. 이렇게 해석을 하고 있습니다. Their leaders will fall by the sword because of their insolent words. 그들의 지도자들은 쓰러질 것이다. 칼에 의해서 쓰러질 것이다. 왜냐하면은 because of their insolent words. 비방하는 말로 인해서. 이 말이라는 게 원래 이제 스펠이라는 것은 매직이라는 그러한 뜻이 있는데 마술을 부리는 것이 바로 언어라고 할 수 있는데 우리의 의식이든 무의식이든 거기에서 나오는 그 무의식이 우리를 지배하는 것이 아니라 우리가 그 무의식 속에다 무엇을 심느냐에 따라 가지고 그 insolent words인지 아니면은 나를 살리는 말을 하는 건지에 따라서인데 현실을 보고 그 절망적인 말을 할 때는 그대로 이게 자신의 무의식이든 의식이든 그것과 일치를 하게 되기 때문에 거기에서 망하게 되고 죽게 되는 것이 발생을 하지만 그렇지만 이 어려움과 이 현실을 우리에게 준 것은 이 한반도를 통해서 지금의 이 대한민국을 통해서 정말 이 세상을 밝게 하고 유익한 일을 하게 하려고 이런 상황을 줬구나. 그렇게 바라볼 때 정말 그렇게 되는데 그것을 믿지 않고 그 마음의 진정한 자신의 무의식에서 이 현실을 보니까 나도 죽겠구나. 너를 이용해 먹어야 되겠다. 백성은 정치가를 지도자들을 이용해 먹고 지도자들은 백성을 이용해 먹는 그런 상황이 악순환이 거듭되는 그것이 바로 이제 인설런트 월즈에서 비롯된다고 볼 수가 있는데 for this 이러한 그런 이것으로 인해서 they will be ridiculed in the land of Egypt. 그들이 조롱을 받게 될 것이다. 이집트 땅에서. 원래는 이스라엘 땅이 이제 본래 고향인데 이집트 땅으로 아마 끌려가 가지고 거기에서 will be ridiculed. 조롱을 받게 된다는 아마 그 말 같은데 여기 보시면 애굽 땅에서 조롱거리가 되리라 그 말은 애굽 땅에서 죽었거나 애굽은 칼에 망하기 때문은 아니다. 실제로 북이스라엘은 아수르에서 멸망당하는데 지금 본문에서는 will be ridiculed in the land of Egypt라 했으니까 그래서 애굽을 믿고 애굽으로 도망하여 도움을 요청할 때 그곳에서 오히려 애굽의 조롱거리가 된다는 것을 의미한다. 이렇게 해석하고 있습니다. 그들이 이제 의지했던 것은 그 구약의
열왕기 상하 역대 상하를 보면 잘 나오지만 애굽을 의지를 했는데 그 자신들은 믿었던 애굽에 의해서 이제 배신을 받게 되는, 원래 이제 국제 정치라는 게 그런 상황인데 한반도 같으면 이제 미국을 믿었는데 미국에 의해서 이제 배신을 받게 되는 그런 상황. 미국에서 will be ridiculed in the land of USA. 그러면은 미국에서 소롱을 will be ridiculed 당하게 되겠. 믿었던 사람이나 믿었던 대상, 믿었던 애굽에 의해서 조롱을 받게 될 것이다. 그런 상황. 그래서 우리가 정말 믿을 거는 야, 저 사람은 정말 보니까 너무 착해 보이고 괜찮아. 그런 것을 믿어서는 안 되고 내 안에 계신 하나님, 그래서 이렇게 성경에서는 하나님을, 여호와 하나님을 만나야 된다 그러고 계속 선지자들이 끊임없이 얘기하는 것이 그 하나님을 얘기하는 것이고, 그 하나님을 믿는 이스라엘이 버텨온 것이 지금 교육을 통해서 이스라엘이, 저도 뭐 스쿨버스 하면서 브루클린 그 정통 주이시가 있는 데를 날마다 휘젓고 다니지만 그 주이시들이 왜 쳐다보면 볼수록 왜 저 사람들은 2000년을 저렇게 이어온 그 정신, 그것이 뭘까 생각하면 구약을 읽으면서 보면은 아, 이렇게 매일 이것을 읽고 그렇게 의식 속에 무의식 속에 하니까 저런 믿음을 갖고 사니까 저렇게 될 수밖에 없겠구나. 그렇게 이해가 되는데 이 사람 인설런트 월즈를 했던 그것은 안 된다는 그런 교훈을 반성문들을 보면서 자신들은 보니까 표정은 굉장히 힘들어 보이고 정통주의시도, 저도 뭐 정통주의시 비슷한 이제 고신에서 생활을 했으니까 그걸 그 사람들 쳐다보고 있으면은 아, 내가 그때 저런 모습이었겠구나, 그런 생각이 좀 들기는 한데, 그래서 이런 그 정신을 가지면 그래도 율법 없이 있는 것보다는 그래도 율법을 가지고 사는 것이 좋지만 그것을 또 뛰어넘어서 율법을 가지면서 그 율법을 컨트롤할 수 있는, 그것을 뛰어넘는 하나님을 만날 때에 되는데 여기에 이제 붙잡혀 있으면은 안 되니까 그것이 조금 이제 주의시들은 조금 아쉽다는 그런 점들을 저 좀 느끼지만, 그렇지만 그들의 어떤 이 호세아스 같은 선지자들의 그 반성문 질타, 그런 것을 읽으면서 얼마나 스스로를 이렇게 훈육하고 트레이닝할까, 그런 생각을 해보면 오히려 아무것도 없이 율법 없이 지내는 것보다는 더 낫겠다는 그런 생각도 좀 해보게 됩니다. 그래서 오늘은 호세아 7장에서 호세아 선지자를 통해서 하나님이 계속 리딩하고 손짓하는 그러한 모습을 계속해서 호세아 선지자가 얘기를 하고 있습니다.